प्रीवियस टाइम में ओके आ कई प्रोसेस છે ચલો એ લોકો સોલ્યુશન થઈ ગયા છે તો કઈ પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થઈ છે just like we are starting our name node and data node એવી રીતે MongoDB ના નોડ સ્ટાર્ટ થશે રાઈટ હવે બીજો એક કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ લો સેમ જ લીમાં જઈ અને ખાલી mongo લખો ત્યાં સેમ આ કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ ઓપન રાખવાનું છે બીજા કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટમાં સેમ જ લોકેશન પર જઈને ખાલી mongo લખો MongoDB લખ્યું ને પેલામાં હા આમાં MongoDB લખો MongoDB લખો Mongo S હા Mongo લખવાનું છે ખાલી બીમાં જઈને નથી હોતું સ્ટાર્ટ Mongo ચાલુ નહીં થાય Mongo ચાલુ છે હા Mongo ચાલુ છે Mongo sh ઓકે Mongo sh લખો મારામાં Mongo SS અમને ખાલી હા ઓકે ચલો Mongo sh લખો મારામાં Mongo થી નહીં લખું ચલો Mongo sh પણ નથી ચાલતું એટલે કમાન્ડ હા એની સાથે हमारे साइड से ओके जो તમારું નામ બધું હોય ને તો અમે એક આપ્યું છે મારામાં Mongo સ્ટાર્ટ થાય છે પણ આમાં એવી વોર્નિંગ આવે છે કે we recommend you to begin being used with this Mongo sh અને for installation MongoDB માં છે ને Mongo share હશે જો ના થતું હોય બંને Mongo sh થી ના થતું હોય ને Mongo થી ના થતું હોય તો એમાં હશે MongoDB એની સાઈડ ઉપર Mongo sh કરીને હશે ના થાય તો Mongo sh ડાઉનલોડ કરી લો નથી કરતું તમારે હા બસ આવું જ આવે છે ડન હવે તમે પાવર શેરમાં કઈ છો પાવર શેરમાં વિન્ડોઝ પાવર શેરમાં કરે છે પાવર શેર એમાં ક્યાં ગોતો છો તમે પહેલા પાવર શેરમાં મારા પર પછી આમાં કરી દો આ જો અકાઉન્ટ આ તો ઓલા માટે જીવ હોય છે એમાં આપણે મોહલ્લા કોઈ આવા જે કોઈ માણસને કોઈ બી જીવ હોય એટલે મેરા વાસે પ્રોગ્રામ ફાઇલ્સમાં MongoDB ઓર છે રિએડિટ ઇન્સ્ટોલ કરશો ને હા એડિટ ના લે એટલે Mongo તમારું ચાલે તો કામ કરો બેટા क्या Okay, so what is the difference of your RDBMS and MongoDB? चलो
બંધ RDBMS માં database છે હોય એ same અહીંયા database ओके हाँ, what फिर we are देखो calling connect it RDBMS database इसको बोलते हैं, इसको यहाँ पे database बोलते हैं। फिर RDBMS में क्या होता है फिर tables tables को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं documents और collection collection of documents okay then what we are having schema here schema then we are not we are not having any schema okay schema नहीं होती यहाँ पे then row और double को क्या बोलते हैं हम fields इसमें रो और डबल होती है उसको यहाँ पे fields बोलते हैं ओके रो और ऐसे डबल यहाँ पे हम उसको fields बोलते हैं ओके then what is the other difference चलो इसमें काफी है ओके स्केलिंग हाँ RDBMS में vertical scaling होता है। हाँ वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल ओके डन So this is the basic difference of your RDBMS and MongoDB. So whenever we are talking about any of the table, तो हम table नहीं बोलेंगे यहाँ पे हम collection बोलेंगे, okay? इसको done now. How to create the table and this MongoDB पे हम table कैसे create करेंगे चलो पहले. अगर कोई पासवर्ड यूजर ने कुछ भी सेट नहीं करना और सिर्फ डायरेक्ट से हमने अगर कोई टेबल क्रिएट करना है डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे पहले टेबल क्रिएट करने के लिए डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा हमें तो कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे यहाँ पे जैसे ही आपको ऐसा शेल आता है आपका ओके then what we are writing it over here use let's say I am creating my database name as Webster okay so I need to write use Webster over here okay so whenever you are click enter so it will be showing you that show database और ऐसा कुछ रहेगा आपको show डेटाबेस एक डेटाबेस में एंटर कर हाँ डेटाबेस में आप एंटर कर जाओगे उसके बाद ओके और फिर बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है इसको इस डेटाबेस में हमें टेबल बनाना है ओके तो डेटाबेस सिंटैक्स क्या है इसकी use is a syntax and your database name okay this one is the syntax for creating the database okay now what is the syntax of creating any of the table चलो टेबल क्रिएशन में कुछ है syntax that is बोलो what is our database that is Dexter तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे चलो बताओ हाँ ठीक है कलेक्शन बनाना चाहिए तो उसको करें Why do we need to even declare the table? डायरेक्ट यूज करेंगे उसकी schema लिखी है। हाँ तो डायरेक्ट કરી શકો છો તમે પણ કલેક્શન જો બનાવવું હોય કલેક્શન તો બનાય ને આપણે वर्ड डायरेक्ट डायरेक्ट થઈ જાય પણ બધામાં કલેક્શન બનાવ્યું છે ક્રિએટ કલેક્શન કરીને કલેક્શન બનાવ્યા છે બધામાં ઓકે તો ચલો કલેક્શન કેવી રીતે બનાવીશું how can we able to create collection what is our database that is Webster okay so over here we are writing let's say Webster dot create collection and collection name okay let's say DDA or let's say DSA okay this is how we are creating collection now if you want to add any of the fields in the collection then how can we able to add the fields in collection chalo that is Webster dot add के लिए क्या करेंगे collection में insert create a space collection then we are inserting let's say collection space होगा okay and if you want to insert many rows in a single column insert many okay तो यहाँ पे क्या है insert many करेंगे हम और ये आ जाएगा ऐसे let's say name let's say okay done now if you want to update then let's say
अपडेट वैसे मुझे ये XYZ फील्ड को अपडेट करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वैसे name is my XYZ and what we are doing it over here we are setting it okay so $set type is my let's say ABC okay set to ABC or type ABC okay so if I am setting it to ABC एक बार इसकी syntax check कर लेना set ऐसे ही करते हैं okay and if I want to remove then simply remove okay remove let's say name is ABC okay so this is your basic code create insert update and delete okay create insert update and remove आएगा या delete आएगा यहाँ पर sure डिलीट है okay open the projector चलो हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे projector PC ऑन करो clear about the basic code operation or syntax सुनो बोलो क्रिएट कलेक्शन नहीं चाहता और तो चलो चाहता चल तो भाई चलो एक उधर सी के पे switch to desktop let's say तेरी नोट देख लो and creating collection is छोड़ो DB or clear connection. ना Are you? Okay. Yes, sir. So let me. આમાં પોતે જ કાઢીને ગયો मैं नहीं गई थी આ તે જ કાઢી ચાલુ દીધો કોને કરે આ ચાલુ થઈ ગયું થઈ શું કરવાનું છે ડીવી ડોટ ક્રિએટ આવે ને
क्रिएट में क्रिएट कलेक्शन कैपिटल से कैपिटल जीरो कलेक्शन अच्छा કલેક્શન પછી શું નામ છે ને આપણને ગમે તે એ તો તારે જે ક્રિએટ ટેબલનું નામ તો શું नहीं कलेक्शन के क्रिएट करो जाए अंदर एरिया में टोटल कलेक्शन में एक में कनेक्ट करो શું નામ પ્રેક્ટિકલ प्रैक्टिकल से ये भी ठीक हाँ रेंट सिंगल तो फिर नहीं दो डीवी दो ओके चलो जन को बंद कर आइए हाँ रेंट कोई कंट्रोल कर फोटो तो बनता है रिफ्रेश में तो बंद ठीक है तो फिर हमारी गेट कलेक्शन हमारी तो एक હવે નેક્સ્ટ શું છે है નેક્સ્ટ કા હે ખોલી લઈને આટલી હીટ તેની જોઈ હોય જોઈ લીધા આનાથી વધારે થાય છે આનાથી વધારે જોઈએ મારું જૂનું પીસી આ મારું જૂનું પીસી એનું લાઈફ સાયકલ કેટલી ખબર 15 મિનિટમાં તો પગ લાગી જાય કંઈ મિસ્ત્રી કરે તારા ઓલા નીચેના સાઈડ ફેન્સ છે હા કયો ઈ વળી ગયો ગેમિંગ મોડેલ લાગે છે ના ના જૂનું 5-6 વર્ષ જૂનું મોડેલ એટલે સાઈડનો ફેન્સ હતા જોયું હા એક્ઝોસ્ટમાં નીચે હતા નહીં સાઈડમાં આવે છે નહીં એક્ઝોસ્ટ હંમેશા પાછળની સાઈડ હોય અને બહાર સાઈડમાં છે સાઈડમાં હા તો એ ઓલો ઇન્ટેક હશે હા એ તો ઓલો ફેનની હીટ તારી આવે પગમાં લાગે બાકી હીટ છોડે ને છોડે બહાર હા જોડે તો ભલે બાર આ મળ્યું ને પણ તો એમ તો એમ શેકી લે ને શિયાળામાં એટલું બધું જેવું મારું અત્યારે જેવો એનો જેવું કરતું એનાથી ડબલ તો 100 ડિગ્રી પડતો હશે એસી તારો એસી તો વધી ગયો અરે 70 તો આવે છે ના તો વધતો હવે એ જ ને તો તને મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ આવી ગયો તો સીપીયુ ના ના મસ્ત ના ટોટલ જરાય નહીં અરે જો તો ભયંકર હતો આ ક્રિએટ કલેક્શન હવે ઇન્સર્ટ ખરેખર ને જે પીસી વાપરી લે ને ડેસ્કટોપ નહીં આવે તો કે નહીં હા તો એ તો હું તો ખાલી રેફરન્સ માટે રાખું છું તારા પછી પીસી વાપરી લે તારા પેશન્સ વધી જાય પેશન્સ તમારો આમાં ટેસ્ટ થયો છે આમાં એસએસડી નથી ને સેવ કરવામાં અડધી કલાક એક વર્ડ ફાઇલ સેવ કરવામાં બોલો તો ચાલુ કરી લે અડધી કલાક થઈ ગઈ ઓપન કરી લે અડધી કલાક બીજી થઈ વર્ડ સેવ કરી લે 2 કલાક બેસ્ટ આનું ઓપ્શન ફોનમાં ગેમ ચાલુ કરવી આ છીએ આપણે આપણે ગેમ મસ્ત થઈ ને કોઈ કેસ કામ આપણે ધરતોડ બોલાવતા 3 સેકન્ડ ચાલુ રહેશે ચેન્જ ફોર એક્સેપ્ટિંગ સ્પીડ છે ને બરાબર લેનોવો લિજનમાં આવે 10 જીબીપીએસ જીબીપીએસ અને 10 જીબી પર સેકન્ડ રાઇટ સ્પીડ આ તો વારો લખ ડીવીડી ઇન્સર્ટ નહીં આવે લગભગ નહીં તો આવે વિન્ડોડ ઇન્સર્ટ લાગે હાલવાનું નથી પણ કોઈ ટ્રાય માટે આ મગજ મારી આટલો લખવાનું નેમ નેમ ડબલ સ્પેસ અને ડબલ કોટમાં નેમ કી છે વેલ્યુ આવી ગયા મારે સેમિકોલન નહીં કરું ને અહીંયા સ્ક્વેર બ્રેકેટ સર્ક્યુલર સોરી સર્ક્યુલર આવશે ને હા એમ તો કરે ને હા બરાબર. મારે તો કે ડીબી જશે ને ડીવી નહીં આવે તો શું આવશે ટ્રાય કરજો
એમાં કલર પણ છે નહીં. એ ધૈર્ય જોઈ જા તો થયું કે નહીં. ટેકનોલોજી શું કર્યું db.election.info હા એ રીતના થઈ જાય આના ડોક્યુમેન્ટેશનમાં જ આપેલું છે સર. તો પછી આપણે ઓનાથી હું કામ ખબર કરેલી ખાલી આપણે અભણની વાત ના થઈ ગયું હવે નેટવર્ક કરેલું તો હવે બીજું શું કરવાનું છે એના કરતાં સિમ્પલ વસ્તુ દેખા બીજા દેખો લેટ મી સી એ નહીં તું જીવાઈ રહેવા દે એ ભાઈ એવી રીતે તો જીવાના કમેન્ટ આવતા હશે ને. એ કમાન્ડ ના આવે અરે એમ નહીં કે તમે આ પ્રોસેસ કરો છો તેનું કમેન્ટ શું એવું આવે એ ભાઈ આપણે જાતે ગોતવો જ પડે અલગથી. સ્કીમાં એની સ્કીમાં અલગ એના વિશે ધ્યાન હવે અપડેટ 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 અપડેટમાં જો આમ પાછું કમાન્ડ ડીવીઓ કલેક્શન ડોટ લખીને કમાન્ડ હા શું લખ્યું છે એ નથી સમજાવતો. બે જ એ જ સેમ જ લખો નહીં નહીં ક્યાં ગયું હમણાં તો મળ્યું છે ઉભા રહે આ ઓલો હશે ને હા એક અરે આ ક્યાંનું લીધેલું છે આ મેનનું બીજું પાછો ઓલો કમાન્ડ ઓળખો ઇન્સર્ટ હજી અપડેટ નીચે જાઓ. હા કંટ્રોલ એફ કરીને અપડેટ માર હા ડીવીઓ ખોલના ભાઈ અપડેટ નીચે 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 હા હા નહીં નીચે હા કરી ગયા અપડેટ વનમાં જાય એમ નીચેનું યુઆરએલ લખાઈ ગયું છે બહુ વાર ચોટી ગયું આ બહુ થાય ગયું ક્રોમના લીધે એ જ બાપા એ જ ગમતું નથી ગમવાનું ચાલે જ નહીં પછી ક્યાંય ઉપર ગયું વહી ગયું કે શું સિન્ટેક્સ કેમ રહે ગોટ સિન્ટેક્સ પર હા એ અપડેટ વાનું અપડેટ વન મારું ને બરાબર છે આ જોઈ લે સેટ ટાઈપ ટાઈપ છે તારા એટલે ના કરજે મિસ્ટર ના જોઈ જાય એરર જ આવી ટાઈપ નથી ટાઈપ ઉડાડ દો ને અચ્છા એ ઓલો છે ડીવીઓ છે ને કોણ આવશે પણ વચ્ચે બે કોલિંગ આવે તો કોણ આવશે એ ના ચાલતો અનએક્સપેક્ટેડ પ્રોગ્રામ
હમ. થઈ ગયું. હવે એ દે. હવે ઓકે બોલતો. શેડ કોલન ચાલુ જાય છે અને એની અંદર જે પેરામીટર હોય અને વેલ્યુ ચેન્જ કરવાનું. નેમની અંદર ને હા એમની અંદર New value value. લખી નાખે. જાય હાલે તું એ હવાની વાત લઈને ચોઈ કરો. ને 2 એકાઉન્ટ પૂરા થઈ જાય સેટ વાળો પૂરો કર. હા થઈ ગયું મારે થઈ હા, ગયું એ. થઈ ગયું હા કાં ચેક તો કરવું પડશે ને રીફ્રેશ હા થઈ ગયું ન્યૂ વેલ્યુ આવી ગઈ. હવે શું કરવાનું છે રિમૂવ રિમૂવ આ ડિલીટ આવે ડિલીટ પછી કેટલું છે નહીં રિમૂવ જ છે આ એટલે જોઈ લો થઈ ગયું વેલ્યુ એ જ નથી પડશે અપડેટેડ છે એકમાં વધશે. બરાબર છે ને હા હા એકનો લેટર પૂરું પૂરું હાલો ઉડી ગયું ને ક્રિએટ અપડેટ હા વ્યૂ માટે વ્યૂ કરવાનું છે અહીં હશે ને કંઈ મેન તો ભૂલી ગયા દીકરા ઓપરેશન મેન છે ખાઈ ગયા ઉડેર દીધું છે પછી બનાવવું પડશે જોવા માટે ના વ્યૂ માટે ઇન્સર્ટ કરે હા તો એ જ ને ઇન્સર્ટ કરતા હું વાગે લખેલું જ છે કોડ એટલે સાઈન અરે વાપેર તું સાઈન શું ડીબી ડોટ એટલે હા વાંધી તે ડોકર માં કેવું કરું આમ નામ સર ડોકર કરને ચાલે લિયો કરી શીખવાડી અરે હા લિયો કરી તારા બરોબર છે તું શીખવાડે ને માથે ખુશ છે ના ભાઈ ટીચર્સ ડે પણ મને ટીચર્સ ડે નહીં તે દિવસે શીખવાડીશ તેની રજા ઉપર મમ્મી જાણ સેમ નહોતો નહીં ये से लगा नहीं करते આવો સાહેબ દેખો चल तो फिर निकाल देंगे देख लो तो આ ચાલશે આજની તારીખમાં हाँ बीजी भाई तो खबर है ना आ जाएंगे काका નો બદરી જો મળો એ પ્રથમ ફોન આવતો કામ કે પાવર બટન જો પાવર બટન છે આવડો હોય ને લેનોવો લીજન્સ ભાઈ ટોપ ઓફ ધ લાઈન મજા આવે જોવાની ખાન તા ચાલુ આજને ખરેખર આજને ચાલુ છે કઈ વાર ભાઈ ખોટું લાગી ગયું એમ મને બોલીશ 2 વાર ચાલુ છે હું કહું તમને વસ્તુ ચાલ દેવાનું ખોટું નહીં લગાડવાનું ના રે તમને ખબર છે મારા પેશન જોદર હતો ને તો આમ ચાલુ કર ને 3-4 વાર ચાલુ કર ને આવે ને ત્યારે બધે કહી રહ્યો યશ 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 દો ને પાછા ચાલુ થાય ને ત્યારે બધે કહી રહ્યો આ રીતે કોઈ લો બે કોઈ લાય મેં શું કીધું છે આપણે ઉડાડવા આ ડાઉનલોડ થયું ને આવું કરાય
થઈ ગયું મને કાંઈ ફોટા પડાઈ ગયું ડન આપણે આવેલું વ્યૂ કરી નાખી લાવ 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 શું હતું ફાઇન બસ આટલું જ ના હાઉસની તો પાછી કલ્લી રહેશે ના એ તો માધુ એન્ટર ખાલી બેસિસ નો કરે તો આવે લેટ ના તો ફાઇન આવ્યા ચાલે સારી મેચ કર્યો એ બી ચાલે એ બી ઠીક છે એટલે બેસિક નાખવાનું બેટર ડેવલપર છે જો ખાલી બેસિસ Okay, see over here. If you want to perform this one, દેખાતું જ નથી લાઈક હા હા then you can perform this one. Okay. That is create a following table, perform word operation in MongoDB. Okay. તો તમારે મારવો પડશે ક્રિએટ ટેબલ લીધું Table એટલે collection. Create collection. Okay. મેમ નીચે તો સ્પેસિફાય કે SQL ના ક્વેશ્ચન ને MongoDB માં કન્વર્ટ કર્યા છે હા એટલે એવું જ છે પણ આમાં તમે ટેબલ કહો SQL અને આમાં તમારે કલેક્શન કહેવાનું છે બાકી સિન્ટેક્સ તો થોડીક ડિફરન્સ છે એટલું કંઈ છે નહીં એમાં આપણે મેઇન MongoDB નું યુઝેજ તો આપણો એ છે કે આપણે સ્કીમા લેસ વર્ક કરવું છે બાકી તો આપણી પાસે SQL તો હતું જ હા હા તો તો નીચે હા. નીચે પેલા ABC આપ્યા છે ને એમાં એ લોકોએ જો ટેબલ સ્પેસિફાય કર્યું છે તો SQL જ યુઝ કરવું બેટર રહે એટલે ક્વેશ્ચન પેલા હતા SQL માટે પણ આ MongoDB માં કન્વર્ટ કરી દીધું છે એટલે આમાંથી તમારા પ્રેક્ટિકલમાં પૂછ્યું નથી કે ખાલી બેઝિક રડ કરવાનું હા બેઝિક કડ ઓપરેશન જ કીધું છે એવું તમને સ્પેસિફિક આ ટેબલ લો ને આમાં SQL માં કરે છે એવી રીતે નથી કીધું એટલે આપણે બેઝિક કડ તો આ પણ એક છે સી ક્રિએટ યુઝર કરીને કેવી રીતે કરાય તો વી આર હેવિંગ ધીસ થિંગ We can create a user in database. Okay, so db.create user. Then we can provide this password. Okay, admin का रोल भी दे सकते हो और read और write का परमिशन हम वहाँ पे दे देते because that is the admin. Okay, जो admin है उसको हम ऐसे create कर सकते हैं, user create कर सकते हैं. Okay, और उसका रोल हम define कर सकते हैं वहाँ पे. Okay, then इस database में ही अगर हमें कोई collection बनाना है then we are creating a collection. Okay, using create collection. Please note that this one is case sensitive. Okay, this C is your capital. Okay, ये capital होता है यहाँ पे. Okay, now अगर हमने यहाँ पे collection बना दिया तो next thing is we need to insert something in the collection. Okay, so how can we able to insert? That is our database name with our collection name and insert query. Okay, insert keyword. Okay, first name is this, last name is this. Okay, and if you want to insert these things by ones, okay, then what we can do it over here, insert many कर सकते हैं और फिर एक के बाद एक जैसे array में करते हैं वैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं. Okay, insert done. insert किया यहाँ पे. अभी चलो मैंने इनिशियली दो ही यहाँ पे कॉलम इंसर्ट की थी, that is first name and last name. Now I want this gender, then how can I will be able to add this gender over here? I cannot directly add this gender over here. Okay, and for foremost thing is if we are creating any of the database. Okay, database अगर create करते हैं तो पहले क्या होगा, पहले show dbs करके देख लो, आपको तीन ही वहाँ पे database दिखाई देंगे, that is MyAdmin, local और तीसरा कौन सा है वो मैं भूल गई. तीन आपको इनिशियली हाँ config वाले तीन आपको दिखाई देंगे वहाँ पे लोकल डेटाबेस जो ऑलरेडी होते हैं आपके MongoDB में. तो फिर क्या करना है, अगर कोई नया डेटाबेस एंटर करते हो और नए डेटाबेस में कलेक्शन बनाना है तो पहले उस लोकल डेटाबेस में कोई एंट्री डालनी पड़ेगी, फिर बाद में जाके आपने जो डेटाबेस बनाया, दैट इज डेटाबेस कैसे बनाते हैं, यूज एंड योर डेटाबेस नेम. ओके, और फिर बाद में जब आप शो dbs करोगे तभी आपको आपका डेटाबेस वहाँ पे शो होगा, अदरवाइज वहाँ पे शो नहीं होगा आपका डेटाबेस. समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? अगर यूज dbs अगर आपने लिख लिया यूज चारू सेट तो चारू सेट क्या हो गया, मेरा डेटाबेस हो गया. अगर मैं फिर बाद में जाके पहले ऐसा लिखती हूँ रिट्रीव करने के लिए मेरा डेटाबेस की शो dbs तो मुझे कौन कौन से दिखाई देंगे, सिर्फ तीन ही दिखाई देंगे.
कौन से वाले? दैट इज લોકલ કન્ફિગ અને ના ચાલુ સેટ ના દેખાય. લોકલ કન્ફિગ અને બીજું કયું હતું? એડમિન. એડમિન. એ ત્રણ જ દેખાય આપણને. ઓકે, એટલે આપણે આપણો ડેટાબેઝ બનાવ્યો હોય એને શો અપ કરવા માટે શું કરવું પડે? પહેલા એ ત્રણ જે લોકલ છે ને સિસ્ટમની અંદર એમાં કોઈ એન્ટ્રી નાખવી પડે. ઓકે, એના કલેક્શનમાં કોઈ એન્ટ્રી નાખવી પડે તો જ આપણને દેખાય આપણો ડેટાબેઝ આપણે ક્રિએટ કર્યો હોય ને. પછી તમે શો ડીબીએસ કરશો ને એટલે તમારું ચાલુ સેટ દેખાઈ જશે તમને. ડન? ઓકે, then we need to create the collection. Okay, तो मेरे पास मेरा डेटाबेस कौन सा है? That is DB. Okay, and create collection. कौन सा कलेक्शन मुझे क्रिएट करना है? स्टूडेंट का कलेक्शन क्रिएट करना है. ओके, तो फिर बाद में जाके क्या होगा? हाँ, अगर स्टूडेंट का करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? डेटाबेस में तो हम है ऑलरेडी. अगर मुझे चारों सेट में डेप्थ सेट बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? चलो, यूज चारों सेट लिखना पड़ेगा वहाँ पे. तो हम चारों सेट डेटाबेस में आ जाएंगे और फिर चारों सेट डेटाबेस में मुझे क्या करना है? कलेक्शन बनाना है. ओके, सो आई नीड टू क्रिएट दी कलेक्शन ओवर देयर. ओके, यहाँ पे क्या किया है डेटाबेस में? डेटाबेस का नाम यहाँ पे क्या है? दैट इज डीबी. ओके, नाउ इंसर्ट की क्वेरी हो गई यहाँ पे. चलो, जेंडर हम ऐसे ही और कोई भी फील्ड हम ऐसे ही नहीं डाल सकते. वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? कर सकते हैं. यस, हाँ, तो कर सकते हैं. चलो, ओके, अगर उसमें अपडेट करनी है कोई फील्ड तो कैसे कर सकते हैं हम अपडेट फील्ड को? ओ आटला वेला आया. અહીંયા તો પણ પાર્સિંગનું કામ હતું. પાર્સિંગ એટલે બોલાઈ લો. एक કલાક ત્યાં હા. હતા. હા એ તો પૂછી પડશે. કયા સર? કયા પાર્સિંગ સર. પાર્સિંગ શું કામ હતું પાર્સિંગ? એમની જોડે અટેન્ડન્સ લેવાની હતી મને એટલે હાર્ડ ગોલ સર માટે. તમે યુજીએસએસ સ્ટુડન્ટ છો? Okay, so if we want to set any of the thing or if we want to update any of the field, then we need to use this set keyword. Okay, $set keyword हमें यूज करना पड़ेगा वहाँ पे. Okay, अगर कोई भी फील्ड को हम अपडेट करते हैं वहाँ पे तब. Okay, और क्वेरी क्या रहेगी? अपडेट वाली रहेगी. Okay, सेम थिंग इज हैपन ओवर हियर अपडेट करने के लिए. Okay, नाउ रिमूव करना है तो रिमूव डायरेक्टली कर सकते हैं रिमूव करके. Okay, और अगर ऐसे इंसर्ट करना है then we can easily insert something like this. Okay, overall done. Okay, and now yes, if you want to see that what you have inserted in your collection, then we can see it by using this db.student.find. okay, अगर फाइंड लिखोगे ऐसे फाइंड मेथड करके लिखोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपने अपने कलेक्शन में क्या इंसर्ट किया है. ओके, इट विल बी शोइंग अप दी इंसर्टेड वैल्यूज इन योर कलेक्शन. ओके, उसको शॉर्ट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो. ओके, बहुत सारी मेथड है लेकिन हमें बेसिक कट ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करना है. ओके, फाइंड ऐसे भी कर सकते हो आप, आर्गुमेंट देके इसमें. ओके, सो दिस इज योर डिलीट. डिलीट कैसे करेंगे? चलो, अगर डेटाबेस को डिलीट करना है तो डिलीट db.delete database एंड ब्रैकेट. ओके, एंड कलेक्शन डिलीट करना है तो कलेक्शन कैसे डिलीट करेंगे? db.charuset.delete collection. चारू सेट है उसमें मुझे डेप्थ अगर डिलीट करना है, डेप्थ मेरा कलेक्शन है. अगर डेप्थ मुझे डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? db.charuset.delete collection. डेप्थ मेरा कलेक्शन है, दैट इज वन टाइप ऑफ टेबल. और चारू सेट क्या है? मेरा डेटाबेस है. अगर चारू सेट को डिलीट करना है देन डिलीट डेटाबेस. ओके, और अगर कलेक्शन को डिलीट करना है तो क्या करेंगे? चलो बताओ, कलेक्शन को कैसे डिलीट करेंगे वहां पे हम? हाउ कैन वी रिमूव कलेक्शन और डिलीट कलेक्शन? चलो सर्च करो, करो करो सर्च करो. db.collection drop collection. हाँ, then બીજી કોઈ છે મેથડ? ચલો આરી સાથે કસાટ્રા પણ છે. કસાટ્રા નહીં કરે, કસાટ્રા સર્ટે કહેજો, એનાથી જો થાય તો કસાટ્રા કરશે સર. ઓકે, કરાવશે તમને.
અધરવાઇઝ એવું હોય તો સરને કહી દેજો કે નેક્સ્ટ સ્ટાર્ટ કરાવે, આપણે નેક્સ્ટમાં કસેન્ડ્રા જોઈ લઈશું. ઓકે, so map reduce program to implement or mining the weather data. Okay, પછી આ હાલ ને એ કરાવી દઈશું. Mining કરવાનું? મજા આવશે આમાં જોડે. માઇનિંગ ઓફ ધી વેધર ડેટા એટલે એમાંથી એનાલિસિસ કરવાનું, માઇનિંગ કરવાનું વેધર ડેટાનું, પ્રિડિક્શન લગાવવાનું. માઇનિંગ કરવાનું તો એટલીસ્ટ ડેટા ક્લીનિંગ ને એ બધું આવે ને છે, રિડક્શન ટ્રાન્સફોર્મેશન એ અપ્લાય કરવાનું અંદર વેધર ડેટામાં કશું એવું હોય તો મિસિંગ વેલ્યુ એવું દેખાય તમને, રિડન્ડન્સી દેખાય તો એને અપડેટ કરવાની. ચલો એક છે ડિલેટ કલેક્શન કરવા માટે. શ્યોર? ઓકે, તો ડિલેટ કલેક્શન એ રીતે થાય, ડ્રોપ કરીને કલેક્શનને. ઓકે, જસ્ટ લાઈક વી આર ડ્રોપિંગ ધી ટેબલ એવી રીતે ડ્રોપ થાય. ઓકે, તો કડ ઓપરેશન શેમાં પરફોર્મ કરશો? ચલો કડ ઓપરેશન કઈ રીતે કરશો પરફોર્મ? એક જ ટેબલ બનાય અને એક જ આ ડેટાબેઝ વાળો સેમ રાખવો છે ક્વેશ્ચન આ રીતે. જેને કલેક્શન બનાવીને કરવું હોય ને આ વાળા ક્વેશ્ચન પરફોર્મ કરે. ઓકે, આ વાળો ક્વેશ્ચન પરફોર્મ કરવો પડશે. ઓકે, શું કહો છો? કેમ કલેક્શન બનાવ્યું? કઈ રીતના કલેક્શન બની? હા હા, કોડ ઓપરેશન કલેક્શન બનાવીને તમે કીધું ને, અમને એવું કીધું ને કે કલેક્શન ના બનાવીએ તો પણ ચાલે, તો ચાલે કલેક્શન ના બનાવીએ તો, પણ જો તમારે ટેબલ્સ બનાવીને કરવું હોય તો આ રીતે આ વાળો પરફોર્મ કરવાનો છે. ઓકે, હા એસક્યુએલ જેવું છે. અને કલેક્શન વગર કરશો તો કયા ડેટાબેઝ પર કરશો કે કઈ રીતે કરશો? ગમે તે રેન્ડમ જે આવે હા, પણ ગમે તે ઇક્વેટ લાઈક તમે સ્ટુડન્ટનો લઈ લો ડેટાબેઝ, એટલે કોઈ સ્ટુડન્ટની ઇન્ફોર્મેશન લઈ લો કેવી રીતે, એમાં તો કરશો સ્પેસિફિક? બોલો, સ્ટુડન્ટની ઇન્ફોર્મેશન કરશો. ઓકે, ચલો એ લોકોએ સ્ટુડન્ટની ઇન્ફોર્મેશન કરવાની. ઓકે, જે લોકો કલેક્શન લેસ કરે એ લોકો સ્ટુડન્ટની ઇન્ફોર્મેશન કરે, જે લોકો કલેક્શન સાથે કરે એ આ એમ્પ્લોયી વાળી ઇન્ફોર્મેશન કરે. ઓકે, ડન? કસેન્ડામાં પણ સેમ કરીશું આ રીતનું, બે ડિવિઝન પાડી દઈશું. એવું હશે ને તો બે ડેટાબેઝ અલગ ટાઈપના. ઓકે, શું લાસ્ટ યરના ના આ તો મેં રેન્ડમલી લીધા હતા, દેખું મમ્મી યાદ નહીં યાદ લીધેલા છે. એસક્યુએલ માં આવું જ આવે ને પણ. હા, સ્પેસિફિક આ ક્વેશ્ચન છે. અચ્છા, ફોર્થ સેમમાં ડેટ છે ને, ડેટ નંબર ડેટાબેઝ. પૂરું પ્રેક્ટિકલ પૂરું એવું નહીં તો પેલો કેટલો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ શું હતું? મોંગોની ડિટેક્ટ. હા બસ એમાં શું આવ્યું હતું? એમાં એક મોંગોની ડ્રાઈવ ઝીપ થાય તને મોકલી દેજો. ક્યાં આગળ ઉભા છો તમે? એ વાળા ને એ ફાઇલ આગળ આવવાનું છે તમારે, ત્યાં આગળ મળીશ તમને એ ફાઇલ આગળ. હા, તમે External કોઈને noise જોડે હતો. extra credit ક્યાં છે? તો તમે કહી શકો, ત્યાં આગળ આવી તો એને કરો જ છે કઈ ખબર? વખતે procedure બધી? એટલે તમે તમારું એડમિશન કન્ફર્મ થઈ ગયું ને પૂછું છું તમને. અચ્છા એવું છે. હા એટલે એનું રાઉન્ડ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો છે ને ત્યાં આગળ તમે રિપોર્ટિંગ કરાવી દીધું તમારું. ગેટ ઉપર નહીં, ત્યાં તમારું બિલ્ડિંગનું નેમ આપ્યું છે Export ને, કરી નાખો. I2IM ત્યાં આગળ હવે એની બિન ફાઇલ છે ને એન્વાયરમેન્ટ રિલેટેડ પર નામ આપી દે. હા, તો પહેલા છે ને તમે રિપોર્ટિંગ કરાવી દીધું ત્યાં આગળ. હા ને કોઈને પણ પૂછો કે આજે મેનેજમેન્ટનું રાઉન્ડ છે ને તો એનું I2IM કરીને બિલ્ડિંગ કરશે, એમ્પ્લોયી બિલ્ડિંગ એ ક્યાં આવ્યું એમ પૂછો તમે. હા ને એટલે પહેલા ત્યાં રિપોર્ટિંગ કરાવીને મને મળવા આવજો. હા
એટેન્ડન્સ અરે યાર કાલનું નામ કરવાનું બાકી છે. નામ જ છે હવે નામ કરવાનું તો કરવું પડે ને. ફાઇલ ફાઇલ બસ નામકરણ કરી નાખો. સબ્જેક્ટ શું છે? એ રાખ કોઈ રાખ ને ડિઝાઇન લેંગ્વેજ हाँ हाँ सर हाँ हाँ એની વાત તો એની સાથે હમણાં જ વાત કરી મેં કીધું છે કે એનું જે રજિસ્ટ્રેશન છે એ કરવાનું હા એમનો ફોન આવ્યો કે એવું બધા જ છે મેં કીધું કે પેલા રજિસ્ટ્રેશન કરાવી આવું પછી એ ભણવા આવશે હા 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 સર હા ઇન્ટેવરેજ યર કયું આવશે? 22 નામકરણ પછી આજે ઓલા હે કોઈ વાત કરી બીજી ટેસ્ટ પેપર હાથમાં હા મેં કહ્યું મેં દીધા ને તો પેલું ડાગડી આમ વારી વારી સીધું સાઈડમાં વાગી તારે શીખવાડી દઉં એટલે યાર તું આંધળો કરતો છે જો હા એ બધે જ કરું છું હજી નિશાન છે સાચો હા ન થઈ તો કેમ મને છે હા થઈ ગયો હા હવે ટેસ્ટ આવી જાય એટલે હા હવે લખી એવું શું આપણે જીનિસ તો પકડી ગયો શું હા તારો આવી ગયો તો જસ્ટ તો તે લખી શું મેં તો મેં લઈ તો માંગુ છું બસ આ તો યુઆઈ થી બદલે છે ડીએલજી માં જાય ને ત્રણ વાગે જવાનું છે મીટિંગ ક્યાં મીટિંગ વિશ અમારો હોમ રૂમ માર્ચ જતો છે ઘરમાં હલતા કે માર્ચ જાય સીધું ઠીક છે આપણે ક્યાં છો હોમ રૂમ ક્લાસરૂમ ને હોમ રૂમ એમાં બધા લેક્ચર યાદ થાય છે. ચલો આજે જરા થઈ ગયું હવે પ્રેઝન્ટેશન કરવાનું તમે ફોટા મોકલો છો હવે બનાવવાનું ટેબલ તો કાકા ડાયલોગ ના પ્રેક્ટિસ ને મારે એક તો ફાઇલ પૂરી કરવાની રાજુની યાર એ તારા હાથમાં છે નહીં ફોરમ્સ નહીં શું યાર એ ફોરમ્સ નહીં હું એફઓ યુઆર નથી કહેતો આવજો પહોંચી ગયો મારી રેડી આને આપીને હું કહી દઉં આપી દઉં એ હમે ભાઈ કોડ બી આપણે ડીએસએન માર્ક આવી
એકેના પેન નહીં ડીએલપીના પેન નહીં ને બસ આ શું છે બોર્ડ આર્ટ વીક કેમાં 5th માં કયો છે એક મિનિટ મારે ક્વેશ્ચન એવરેજ બોલો ને સર આ ફર્સ્ટ પ્રેક્ટિકલ છે એમાં જેડીગન ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવી જોઈએ જાવા સી કરો તો તમે કમાન્ડ ની અંદર અલગથી ચડી ગયો જેડીકેટ ઓપન અલગથી? જેડીકેટ મને જરૂર નહીં ભાઈ જી કમાન્ડમાં આવતું હતું ને એ કરી નાખો અરે એમાં એવું છે મેં લેતું ને ફાઇલ નોટ ફાઉન્ડ એ શું ફોટા ના મૂકે એમ મારાથી ડોક્યુમેન્ટ સિલેક્ટ થઈ ગયા ને પછી સિલેક્ટ કરી નાખ્યા ફોટા આ પ્રોફેસરના જે ત્યાં સુપર ક્યાં પ્રેઝન્ટ થઈ ગયું એમાં કંઈ વાત નથી બરોબર ને? બરાબર છે એમ તો બરાબર છે એમ તો બરાબર નથી નહીં ને? બંધ કરી દઉં હવે શાંતિથી કંટ્રોલ ઓફ પર નથી લાગતો હા કોડ બી એવરેજ આવું છે એવરેજ છે બહુ મોટો કોડ ભાઈ ઇનપુટ હા મેં તો નહીં ગયા કોડ સી આજે પૂરી કરવાની સાની આપણે એને ક્યાં લેક્ચર હોય હા સમજી ગયા એમ તો ચાલશે ને પહેલો છે બંધ ના હોય યુનિક સેટ છે ને પેલો હા યુનિક સેટ તમારે તો આજે પૂરી કરી નાખું છું કાલ પણ થકો ભાઈ હું તો છઠ્ઠો એડ કરી દઈશ બસ હવે કંઈક કરે હાલ રોજ એવું કરવું ને પિક્ચર નહીં પિક્ચર નહીં પિક્ચર નહીં કંઈક સાંકડા જેમ મને ખુશી નહીં રિફ્રેશ થતું હોય ને માર્કેટમાં રિફ્રેશ થતું હોય ને ક્યાંક તો આંકડા જોઈને પૂછી જાય ને
વધતું મજા નથી આવે બધાને સીધો રિફ્રેશ થતો એટલે કઈ રીતના વધે 12,000 25,000 36,000 50,000 78,000 1,05,000 પછી જ્યારે રિફ્રેશનો ચકડ ઓછો થાય ને એ કાંઈ Study roll calls. 134. 137. 134 જીવે છે 134 જીવે છે બહુ ચુસ્ત અહીંયા પણ તો લડાવ ચેક કરવાનો છે. નહીં એનું જીવે છે Division 2C batch. હા ડાયરેક્ટ એમાં કરો છો Go practical करो. 6. चलो. 134. 134, 137, 149 151 પછી બધા 152. 151, 152, 153. ના કરે ટેકનિકલી મારે તમારી અટેન્ડન્સ અને પહેલા એને મેમ મળી જશે એની પાસે ક્રેડેન્શિયલ છે OS પણ કોએસ કરતા છે મારા થોડા છે પણ એની પાસે એક્સેસ હોય ના હોય ના પણ મારા ડિપાર્ટમેન્ટની ના હોય હા તો આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટ બોલો ચલો 153 154 કોણ છે 158 158 નો મેમ લાસ્ટ ટાઈમ છે ને મેં ક્લાસમાં જ કરી દીધી હતી અટેન્ડન્સ એટલે તમારી ફિલઅપ નથી થઈ નેક્સ્ટ મને ત્યારે હું કરી દઈશ હા ઇનડાયરેક્ટ. બાકીના 14 જણા જે એબ્સેન્ટ હોય છે એ ક્યાં દેખાય છે અમને નહીં દેખાતા. દેખાય છે કે એમના ઘરે જ એમણે રાખ્યો છે એમનો ક્લાસરૂમ ને બધું લેક્ચર ઘરે ઊભી કરી છે એ લોકોએ હા પ્રાઇવેટલી. કે પ્લેસમેન્ટમાં છે આટલા જ આવે છે ડેઈલી એટલા જ આવે છે, બાકી આવતા નથી. ઘણીવાર આટલા જ છે. હવે પ્રેઝન્ટેશનમાં તો આમ પેલો રાખડો ફાડી પડેલો ને તમારા લોકોનો ના મેં રજા મેલા હા પહેલા હતું પણ રજા પછી આવ્યા જ નથી લોકો. ઘરે જ રહ્યા છે એમ રિટર્ન ટિકિટ જ નહીં કરાવી કેજો રિટર્ન ટિકિટ કરાવી દે વહેલી તકે મેમ, હવે તો સરે કોઈ કંઈક 15 દિવસ રજા એક્સેપ્ટ કરવાનું કીધું છે એટલે હવે આવવાના તોય કોણ આવી અફવાઓ ફેલાવે છે રજા મળે છે કાઉન્સિલર રજા આપે છે આપણે જે કહીએ લોકો CSP શું કરે છે પ્રિપરેશન કરે છે એ લોકો માટે ઓહો એટલે મને કેટલા લોકો દેખાશે આમાંથી એમ કહો તો આટલા તો આ બધી હાયર સ્ટડીઝ વાળા કેટલા છે બહાર જવા વાળા લઈ લીધી ડેટ્સ અહીંયા જ તમારે અહીંયા જ એટલે સીએસપી એડિટ કરવાનું છે હવે દિવસે કે એટલે સીએસપી એડિટ ના થાય એવું કરાય નહીં. તો ક્યાં કરવાનું તમારે મારે તો ગેટ આપવાનું એમ તો એટલે આઈઆઈટીમાં અપ્લાય કરવાનું તમારે ઓકે એમબીએ માટે ગાઈસ કરાયમાં આવવાનું અહીંયા જ કેમ રાખવું છે? આઈઆઈએમ પર અમને તો એવું જ માગી રહ્યા છે નહીં એમ મેનેજમેન્ટ કોટાના એડમિશન આવો જ કરવાનું છે અમારે તો આજે બાકીના બધા પ્લેસમેન્ટ વાળા તમારે કોણ ક્યાંથી હેન્ડ રેસ કરેલો બાજુમાં યશ ઓકે તમે પૂજન તમારે જવાનું પર કે યશને જવાનું તમારે તમારે ક્યાં જવાનું પ્લેસમેન્ટ. બહાર કે અહીંયા જ બહાર ક્યાં કેનેડા પેલા જર્મની વાળા 3 હતા ને ક્યાં ગયા એ એ એક તો દિવસ આપણે દેખાયા હતા. CE વાળા ત્રણ હતા. હા એ ભાઈ કેમ નહીં આવતા એ જર્મન શીખે છે એવું છે એ લોકો કાલે જ ગયા ઘરે. હવે રિટર્ન ટિકિટ તો સીધી સેમના ઇન્ટરનલ ના ફર્સ્ટ યર ચિંતા નથી. ચિંતા ને આપણે જે છે આપણે CE હોય. સી માં પેકેજ પણ છે જર્મની જવા વાળા આપણામાં એક છે. આપણા ભાઈ ઠીક છે ત્યાં તો જર્મન શોધી લાયા હો, શીખી તરતી તમે લોકો
મેં તો જર્મન શીખ્યું ફરજમાં. એવું તો જર્મની જ કેમ સિલેક્ટ કર્યું? એ તો એને ખબર હોય. રિસર્ચ પર્પઝ માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી વધારે છે બીજા તો કંઈ નથી. કેનેડા તો મોસ્ટ કોમન થઈ ગયું બધા જાય છે પછી યુનિક કરે યુએસએ કોસ્ટલી પડે જર્મનીમાં એટલું બધું સારું આવે રિસર્ચનું એક્સપોઝર આપણને. બેસ્ટ બેનિફિટ છે કોસ્ટ બહુ ઓછો કેટલું થાય એક જર્મનને કન્વર્ટ કરીએ તો કરન્સીમાં? એટલે ત્યાંની એજ્યુકેશનલ ફી બહુ ઓછી ટ્યુશન ફી આમ બહુ ઓછી કેનેડાથી અડધો ખર્ચો જ થાય અને એક્સપોઝર એ લેવલનું પડે છે સેમ જર્મન કમ્પલસરી છે ને પણ શીખવું. હા, અહીંયા કેનેડામાં બી જર્મન કોઈ સ્ટેટમાં તમે જાઓ તો ત્યાં જર્મની કમ્પલસરી છે એવું છે ને? French છે, જર્મન કેનેડામાં. ફ્રેન્ચ છે, હા ફ્રેન્ચ If you કમ્પલસરી. take that. તમે ડેટ લઈ લીધી? હા બસ એક ખબર આવે છે. એટલે પછી તમે નહીં દેખો એવું છે? એટલે હજુ વિચારો છો હા. કે દેખો કે ના દેખો? પ્લાન કરે છે. ત્યારે તો અમારે એકચ્યુઅલી ડેટ લઈને પછી રોજ મોક ટેસ્ટ થાય એટલે એવરી ડે 20 સેકન્ડમાં સવારે સાંજે જે ડે મોક ટેસ્ટ કરે ડેટમાં બીજે કરવાનું ટાઈમ થઈ ગયો. ચલો, turn off your system, arrange your chair properly, turn off the electricity.